जुल्म के खिलाफ सच के साथ। तो जुड़े रहिए, खबरदार रहिए सिर्फ ZHBTS न्यूज़ के साथ। हमारी तरफ आदि ज्ञान देखो, यहाँ पर आदि ज्ञान है बच्चे में। मैं 2 दिन पढ़ता हूँ, एक बार यहाँ पर चेक के रहूँगी। बोल को नहीं आता मैं, कब चुप चलाता हूँ मैं। अब कौन सा भी ऐसा क्लास नहीं है कि जो छोड़ के जाते बोल को कभी चुपचाप चले जाते वैसे। अच्छा नहीं, हम लोग तो क्लास में आते ही बच्चे अगर से फ़ोन लाए हैं पहले फ़ोन हम निकाल लेते। पहले तो हम ताकीद करते हैं कि आप फ़ोन मत लाए, पहले तो हम बोल देते हैं। लेकिन फिर भी अगर से ला लिए बच्चे तो हम लेकर क्या है फ़ोन रख लेते हैं और उनको क्या है उस पर आइंदा ना लाने के लिए क्या है उनको समझाते हैं। हाँ, और इस पर क्या है बच्चे नहीं भी लाए हैं, कभी कभी अगर से गलती से ला भी लिए हैं तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और के बच्चे क्या है आइंदा से ना लाएं। मैं आपको अपनी मिसाल देते हुए बोलूँगी कि हम लोग 10 भाई बहन हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे, तो इसमें हमारा रोल कम है, हमारे वालिदैन का रोल ज़्यादा है। पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये टाइम पे पढ़ना है, ये टाइम पे खाना है। और इतने भी लाड़ नहीं करे कि कोई काम नहीं लगे। कपड़े धोने आता, बर्तन धोने, झाड़ने, हर चीज़ सीखे। इसके साथ साथ कभी कभी कपड़े सीने का थोड़ा थोड़ा बताते थे, कभी थोड़ा पेंटिंग कर लो, कुछ कपड़ों को जो डालते ना काटो वो भी सीखे। तो हर चीज़ हम लोग 6 बहनें हैं, 6 के 6 टीचर्स हैं और 6 भी किसी काम में पीछे नहीं हैं। जो भी काम है हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे वालिदैन जैसे कि आप हैं हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। बेटी को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, बेटे को भी कमज़ोर समझने की ज़रूरत। अरे आज ये काम कर लिया तो थक गया, अल्लाह ताला सलाहियत देने वाला है। और अभी तो यंग है वो, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया थक जाने के लिए, तो थोड़ा सा काम भी लगाइए और उनको नहीं, पहले तो हिंदी में बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असद की अम्मी हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने इधर आए जब से। हम लोग तो मामूली किसान काम करते, मेरा बेटा अच्छे से अच्छा पढ़ रहा, अच्छे से अच्छी तालीम मिल रही, अच्छे से अच्छे सर है इधर, अच्छे से अच्छे जब भी मीटिंग्स को बुलाते इज़्ज़त करते हैं। क्लास में तो सर इज़्ज़त करते हैं, बहुत अच्छे हैं इधर। जो भी लोग हैं, जो भी जितने भी लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छे हैं। पहले तो मेरे बच्चे का इधर एडमिशन होने से इनकार कर दिए थे, लेकिन अभी तो मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ रहा, अच्छे से छोटे से बड़े तक इज़्ज़त करना, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है मेरे बेटे का इधर। జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ వారి గారికి, సార్ వాళ్ళ వారికి, ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్ వారు అందరూ చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారు. మరియు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న లెక్చర్స్ హిందూ మీడియం, ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు ఈ అన్ని లాంగ్వేజ్లు మరి అంత భాషలలో కూడా ఇక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ టాపర్గా ఉన్నది. మంచి ర్యాంకులలో చదువుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్స్ మొత్తము 38 మెంబర్స్ ట్యాబ్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళు చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే పేరెంట్స్ కొంచెం కూడా అందులో సహకారం చేయాలి. ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాకుండా మీరు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పంపించి లక్షలు డొనేషన్లు కట్టి మీ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎదిగేయాలని మీరు అనుకుంటుంటున్నారు. కానీ రియల్గా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఈ గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజ్ లోపల చాలా బాగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అన్ని రకాలంగా చాలా బాగుంది. మా అమ్మాయిలు కూడా ఇద్దరు ఇక్కడనే చదువుకుంటున్నారు, ఫస్ట్ ఇయర్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళది కూడా రిజల్ట్ చాలా బాగుంది. నేను ఆల్రెడీ అందరికీ దయచేసి అందరి పేరెంట్స్కి చెప్తున్నాను, గవర్నమెంట్ మనకు మంచిగా స్వాధీనం చేస్తుంది. వాళ్ళకు మనకు సదుపాయం చేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి దయచేసి మనము వాళ్ళకి ఛాయ్ చేయండి. వాళ్ళు ఇంకొకటి గవర్నమెంట్కు మనం ఛాయ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మనకు ఛాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఈరోజు మా సీఎం యొక్క ఆదేశాల మేరకు మా ఇంటర్మీడియట్ కమిషనర్ అయినటువంటి డైరెక్టర్ అయినటువంటి కృష్ణ ఆదిత్య గారు గత 15 రోజుల నుంచి ఈరోజు 23వ తారీఖు జనవరి 2026 రోజు మరి ఎగ్జామ్స్ ముందు
రెగ్యులర్గా ఏదైతే మనం విద్యార్థులకు టీచింగ్ చేస్తున్నామో మరి ఇందులోని అన్నీ మనకున్న కష్ట సుఖాలు కానివ్వండి, టీచింగ్లో వచ్చే మన ఇబ్బందులు కావచ్చు, విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రుల ఇబ్బందులు కూడా మనం టైం టు టైం వాళ్ళకి చెప్పాలి. కాబట్టి లాస్ట్ పేరెంట్ మీటింగ్ సెప్టెంబర్లో మనం చేయడం జరిగింది. మరి ఎగ్జామ్ ముందు కూడా ఒక పేరెంట్ మీటింగ్ చేసి మరి కళాశాలలో మీరు విద్యార్థులకు ఏ రకమైన బోధన చేసిర్రు, అదేవిధంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఏ రకమైన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి మీరు తర్ఫీదు ఇచ్చిర్రు, తర్వాత మీకు ఎదురైన సమస్యలు ఏమై, మరి తల్లిదండ్రులకు ఎదురైన సమస్యలు ఏమై, మరి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తరఫున మరి ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి వసతులు అందుతున్నాయి, మరి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి పేరెంట్ మీటింగే ఒక మంచి మార్గమని భావించి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లోపల అటు టీచింగ్ కావచ్చు, ఆ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, తర్వాత పిల్లలకు ఫిజికల్గా మెంటల్గా అంటే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కానివ్వండి, కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ఈ కాలంలో స్ట్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి హెల్ప్ లాంటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ, తర్వాత యాంటీ డ్రగ్స్, ఇలాంటి డిసిప్లినరీ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఏ రకంగా అయితే మనం ప్రభుత్వం తరఫున కానీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఇస్తున్నామో ఇవన్నీ విద్యార్థులకు మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నిటినీ తల్లిదండ్రులకు వివరించి వారి యొక్క సలహాలు తీసుకొని ముందుకు ఈ ఎగ్జామ్ టైంలో పోయినట్టయితే ఈ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాలు రిఫ్లెక్ట్ అయితే అనే ఉద్దేశంతో ఎర్లీ ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్లో ఈ మీటింగ్ పెట్టాలని, అది కూడా యూనిఫామ్గా స్టేట్ అంతా ఒకే రోజు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 23 జనవరి రోజు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఆదేశాల ప్రకారం ఈ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల జైరాబాద్ నందు కూడా విద్యార్థులకు 1 వీక్ నుంచి ఈ పేరెంట్ మీటింగ్ యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ కళాశాలలో నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఇంతకంటే కొద్ది ముందే యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపాల్గా పేరెంట్స్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకు వాళ్ళ అటెండెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ కమిషనర్ ఆదేశాలన్నిటినీ స్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాబోయే ఈ 2 నెలల్లో కూడా మరి పేరెంట్స్ మరి మనం ఎంప్లాయీస్ మా లెక్చరర్స్ అందరం కలిస్తే మంచి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే జైరాబాద్ కళాశాలలో తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉర్దూ మీడియం, వొకేషనల్ అనే 4 సెక్షన్లు నడుస్తాయి. 4 రకాల కోర్సెస్ నడవడం జరుగుతుంది. టోటల్ ఈసారి అడ్మిషన్స్ మనకు 665 ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి 1255 అడ్మిషన్లు. పరీక్ష ఫీజు కూడా 1081 మెంబర్స్ కట్టడం జరిగింది. అందరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పిల్లల నామినల్ రూల్స్ కావాలి, హాల్ టికెట్స్ కానీ మన కమిషనర్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ముందుకు పోవడం జరిగింది. నిన్ననే గత 2 రోజుల నుంచి ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జామ్ అయింది. ఎక్కడ కూడా హాల్ టికెట్ లోపల కానివ్వండి, వాళ్ళ పర్టికులర్స్ లోపల ఇబ్బందులు వచ్చినట్టయితే ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ మిస్టేక్స్ పైన ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ రాలేవు. కాబట్టి మరి ఆ మిషన్ కూడా సక్సెస్ అయినట్టు భావిస్తూ తదుపరి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, థియరీ ఎగ్జామ్స్ కూడా అటు తల్లిదండ్రులకు కానీ విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ముందుకు తీసుకుపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా అడ్మిషన్స్ గురించి కూడా డ్రైవ్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మన జైరాబాద్ తాలూకా చుట్టూ ఉన్న 25 పాఠశాలలకు ఒక్కొక్క పాఠశాలకు ఒక లెక్చరర్ను ఆర్డర్ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి గత 15 రోజుల క్రితమే పంపడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఒక 20 కళాశాలను ఆల్రెడీ మా లెక్చరర్ మిత్రులు వెళ్ళి హెడ్ మాస్టర్ను వాళ్ళందరికీ కలిపి రాబోయే కాలం యొక్క అడ్మిషన్ ఆవశ్యకతను, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కల్పించే వసతులను అవన్నీ తెలియజేస్తూ డ్రైవ్ కూడా చేయడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా జిల్లా అధికారికి అందజేయడం జరిగింది.